सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ वेख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ कुलविंदर सिंह ते साडी इस खास पेशकश दे विच असीं तुहानूं पंजाब दे वख-वख जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ हालातां बारे अपडेट दे रहे हैं। खास शख्सियतां लगातार साडे नाल जुड़ रही ने ते मौजूदा स्थिति की कुछ बनी हुई है सूबे दे विच, क्योंकि लगातार ये जिक्र हो रहा सी कि कोरोना महामारी ने पंजाब के पिंडां दा रुख कर लिया है, जिस तो बाद पिंडां वाले पासे खास तौर पर ध्यान दिता जा रहा है। इस तो इलावा वख-वख जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीनेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ प्रशासन का साथ दे रहे हैं, उस बारे लगातार वख-वख शख्सियतां ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ चर्चा कर रहे हैं। साडी खास पेशकश ई कनक्लेव खास मेहमान लगातार साडे नाल जुड़ रहे हैं तो इस बारी साडे नाल जुड़े ने हुशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर मैडम अपनीत रियात जी। उन्होंने तो स्वागत करते मैं बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ के उत्ते तुहाडा। सब तो पहला सवाल मैम मेरा यही है कि हुशियारपुर दे विच सब तो पहले दसो कि सानू कोरोना नूं लैके की कुछ मौजूदा स्थिति है, किस तरीके दे नाल तुसीं सारा इस महामारी नूं टैकल करन दे लई की कुछ कदम चुक रहे हो? कुलविंदर जी, हुशियारपुर दे विच इस वक्त जे असीं एक्टिव कोविड केसिस की गल करिए तो तकरीबन 2400 एक्टिव केसिस ने ते हुण तक तकरीबन 875 डेथ्स हो चुकियां ने, लेकिन इस दे नाल ही 26,000 के करीब जिहड़े पेशेंट्स आ रिकवर भी हो चुके हैं जी। ते इस तो इलावा 10 हॉस्पिटल जिहदे चों 8 प्राइवेट ने ते 2 सरकारी हस्पतालों दे विच कोविड का इलाज चल रहा है, जिथे सारी ICU फैसिलिटीज़ ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। इस तो इलावा असी लगातार जिहड़ा पिंडां दे विच हुण अपना गतिविधियां स्टार्ट कीतियां ने पिछले 3-4 दिनों के विचों, क्योंकि असी देख रहे हैं कि हुण पिंडां दे विच पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है जी। हालांकि हुशियारपुर दे विच हले तक जिहड़ी पॉजिटिविटी है वो 6% तो 7% के आस पास है। साडी कोशिश ये है कि इनू जल्दी तो जल्दी असी 5% तो थले लैके आईए। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 135 ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਟੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हर असैंबली हल्के दे विच 10-10 पिंडां पिछे एक असी सैक्टर ऑफिसर लगाया है, नाल उन्हां दे आशा वर्कर ने, SMO ने, हैल्थ टीम्स ने, ते ये सारे पिंडां नूं असी जिहड़े साडे 174 हैल्थ एंड वैलनैस सेंटर्स ने उन्हां दे नाल जोड़िया है। तो असी साडे सारे आशा वर्कर्स जिहड़े डोर टू डोर जाके सिम्पटोमैटिक ते हाई रिस्क जिहड़ी कैटेगरी दी पॉपूलेशन है उन्हां दा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ते असी उत्थे टेस्टिंग करवा रहे हैं। इस तो इलावा वैक्सीनेशन कैंप्स लगा रहे हैं। मैनू ये दसदे खुशी हो रही है कि हुशियारपुर दे विच कल तक 11 पिंड ऐसे सी जिथे 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। ये सारा पिंड वालियां दी ते हैल्थ टीम्स दी जिहड़ी जॉइंट एफर्ट दे नाल होया है। बाकी जगह असी देख रहे हैं कि जिहड़ियां अफवाहां वगैरह फैल रही ने, बट मैं पंजाब ते खास तौर पर हुशियारपुर दे बारे कह सकदी हां कि हुण लोगों के विच जिहड़ी वैक्सीन नूं लैके हैजिटेंसी सी, हिचकिचाहट सी, या टेस्टिंग नूं लैके हिचकिचाहट सी, वो काफ़ी हद तक दूर हो रही है। यह अवेयरनेस का नतीजा है। यह बार बार जिहड़ा असीं लोकां नूं अपील कर रहे हैं कि वो प्रशासन का, हैल्थ टीम्स का साथ देने, उहदा नतीजा है कि हुण लोकां दे विच खुद जागरूकता पैदा होई है ते खुद डिमांड कर रहे हैं कि साडे एरिया दे विच टेस्टिंग की जाए ते साडे एरिया दे विच वैक्सीनेशन वधाई जाए। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਸੂਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਵਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡਸ ਉਹ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1-2 ਕੇਸਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,70,000 ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਜਾਂ 7% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 1400 ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, 1405 ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਏਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨੌਜ਼ੀਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲਸ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 2 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਫॉर ਐਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਕੋਈ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਡਰੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਮਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰਫਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਗਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 50% ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਵਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਨ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੱਕ 1000 ਲੀਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਟੀ ਸਿਲੰਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਡਸ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਮ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਮ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਨਫਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ এনवायरमेंट, ਕਮਰੇ ਸਭ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਰੱਖਣੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਮਾਸਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰਸ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਅਰਲੀ ਸਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਵਲ 1, ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਲੈਵਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 26 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ 3 ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 210 215 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਏਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਮਾਈਲਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਫ ਕਾਲਰਸ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ 'ਚੋਂ, ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੈਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IMA ਹੈ, ਸਾਡਾ IMA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ देयर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦ देयर ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਹਜੇ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 5% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਵਕਤ 6.5 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਘਟੇਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 6.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।